నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్సీ విజయశాంతి. మాజీ మంత్రి కాకాని గోవర్ధన్ మీడియా సమావేశం, పలు అంశాలపై వివరణ. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఇఫ్తార్ విందు కార్యక్రమంలో ముఖ్య నేతలు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడారు. मुसलमानों को तालीम देने वाले सारे हिंदुस्तान में कोई अगर पार्टी है मुसलमानों को तालीम देके आगे बढ़ाने वाली वो बीआरएस पार्टी है। यहाँ पर 65 साल दूसरों ने हुकूमत की, 10 रेजिडेंशियल स्कूल थे। केसीआर साहब ने 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए, जिसमें 1,40,000 लड़के और लड़कियां पढ़ते थे। ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है। उसी तरह हमारी बहनों की शादी के लिए 1 लाख रुपए देने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। आज दुनिया सब लोग सोच रहे देख रहे हैं कि क्या होगा कि बीआरएस पार्टी जाने के बाद, केसीआर साहब जाने के बाद हर तरीके से मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे लोग कह रहे हैं कि जो फैसिलिटीज केसीआर साहब देते थे, जो मुसलमानों को इज्जत देते थे, उनके तकारीब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और रमजान में जो एहतमाम करते थे, कई मस्जिदों में इफ्तार का एहतमाम करवाते थे और उन लोगों को डिनर का भी एहतमाम करवाते थे। इसलिए हम लोग आज सब लोग बीआरएस पार्टी को याद करें और आज दुआ भी करें अल्लाह ताला से बीआरएस पार्टी को इफ्तार में लाए और हमारे महान और महात्मा लीडर के साथ साथ हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट है केटी रामाराव साहब भी बहुत डायनामिक तरीके से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। रमजान का एहतमाम जिस तरह आप देखते हैं तेलंगाना भवन में और सबसे पहले तेलंगाना स्टेट में केटी रामाराव के जमाने में केसीआर साहब ने इफ्तार पार्टी शुरू की थी। इफ्तार का एक तरीका होता है, तहसीब का होता है, हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर इफ्तार पार्टी का एहतमाम करते हैं और सब मिलकर रोजा खोलते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते हैं। और ये रमजान की करीब आ रही है, उसकी मैं दिल की गरम से मुबारकबाद देता हूँ और मैं खासतौर से 2 मिनट हमारे अब्दुल अजीज वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव साहब से गुजारिश करता हूँ, 2 मिनट आपको बताऊँ। फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर होम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, हमारे फॉर्मर एमएलसी और चेयरमैन साहब ऑफ बोर्ड के सलीम भाई, हमारे बीआरएस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के सदर मुजीबुद्दीन साहब, आज यहाँ पे इस प्रोग्राम को इतनी शानदार तरीके से इंतजाम पूरा देखने वाले हमारे भाई मसूल्ला खान, साथ ही साथ हमारे लीडर हमारे बदर साहब, हमारे चंदा जी, मुकीद चंदा साहब, हमारे शरीफ भाई और साथ ही साथ मुनीरुद्दीन साहब और खान साहब, हमारे शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब, अकबर साहब और इब्राहिम साहब, बासित भाई, आमिर भाई और जिनका भी मैं नाम नहीं लिया माफी चाहता हूँ एडवांस में, क्योंकि हमारे काफी जुड़े हुए काफी सारे और भाई हैं, हमारे वाहिद भाई हैं और हर किसी का यूसुफ भाई, हर किसी का और हर भाई और हर हमारे जो भी आज इफ्तार में आए, जो भी आज रोजा रख रहे हैं, आप सबका मैं पहली बात तो और हमारे फॉर्मर मिनिस्टर माफी चाहता हूँ, फॉर्मर मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब मैं भूल के माफी चाहता हूँ। आप सभी को मैं पहली बात रमजान मुबारकबाद देना चाहता हूँ और दूसरी बात जैसा हमारे बड़े भाई महमूद भाई ने कहा, आज तेलंगाना रियासत में चाहे आप कोई भी तबके के हो, कोई भी जमात के हो, कोई भी हो, आज हर कोई 15-16 महीने कांग्रेस की हुकूमत देखने के बाद उनके दिल में एक ही तमन्ना है कि कब केसीआर साहब वापस आएंगे और कितना जल्दी वापस आएंगे और फिर एक बार उनको खिदमत देने का मौका कैसे दिया जाए, क्योंकि जो काम केसीआर साहब की हुकूमत ने किया, इंसान को इंसान की तरह देखते हुए, मजहब के नाम पे सियासत नहीं करते हुए, अगर गरीब मुसलमान को शादी मुबारक किया गया तो गरीब हिंदू और क्रिश्चियन बच्ची को कल्याण लक्ष्मी दिया गया, अगर गरीब मुसलमान भाई और बहन को रमजान के वक्त तोहफा दिया गया तो गरीब हिंदू को बदफमा के वक्त तोहफा दिया गया, गरीब क्रिश्चियन को क्रिसमस गिफ्ट दिया गया। वैसे ही हर किसी का रीत और रिवाज का इज्जत करते हुए, इज्जत रखते हुए एक गंगा जमुना तहजीब
जिसके लिए हमारी तेलंगाना और हैदराबाद मशहूर है, उसको बरकरार रखते हुए केसीआर साहब ने बहुत काम किया। जैसा अभी हमारे अहमद भाई ने कहा, 204 स्कूल जो कायम किए गए हमारे टिप्स के जरिए, आज जिनमें जबरदस्त तालीम दिया जाता है बच्चों को, 1,40,000 बच्चों को, उनमें एक काबिलियत और दुनिया से लड़ने की हिम्मत, दुनिया में एक अमेरिका जाओ या यूके जाओ, कहीं भी जाओ पूरी दुनिया में, जहां भी आप हो, आपको तालीम से जो काबिलियत, तालीम से जो हिम्मत मिलती है, पूरी तरह से जो हिम्मत अफजाई किया जाता है, उसको भी केसीआर साहब ने ध्यान में रखते हुए 1,40,000 से ज्यादा बच्चों को, लड़कियां और लड़के दोनों को भी हुकूमत के जरिए जबरदस्त इंतजाम किए। आज का रमजान तोहफा है, रमजान में गरीब मुसलमान को तोहफा मिलता है, ना एक मुसलमान मिनिस्टर है, एक रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट में। ये पहली बार है हिंदुस्तान में आजादी के बाद, जहां कहीं भी कांग्रेस की हुकूमत थी, इससे पहले हमेशा मिनिस्टर थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, और आज पहली बार 75 साल बाद हिंदुस्तान में कांग्रेस गवर्नमेंट ऐसी है जहां पे एक भी मुसलमान आज मिनिस्टर नहीं बन पा रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज दिल्ली में जो लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, वो कुछ ना कुछ करेगी। मैं सुन रहा हूं कि 4-5 दिन में फिर एक बार कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है। अभी असेंबली में भी बात चल रही है। रमजान के बाद शायद ये काम भी करेगी हुकूमत, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो वादा किया गया माइनॉरिटी डिक्लेरेशन 4-5 हजार करोड़ की बजट की, और बाकी जितने भी वादे किए गए, 101 तोला सोना देने की, और बाकी जितने भी वादे किए गए माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन के वास्ते भी काफी सारे वादे किए गए थे, इन सबका पूरी तरह से अमलावरी होगा। और जब तक अमल नहीं करेंगे कांग्रेस की हुकूमत, हम पीछे पड़ेंगे। काउंसिल में, असेंबली में, बाहर भी, आवाम के सामने भी हमारी जिद्दोजहद आपके लिए जारी रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि माह रमजान महीने के बाद फिर एक बार केसीआर साहब से हम सब लोग कंसल्ट करके एक जबरदस्त प्रोटेस्ट भी प्लान करेंगे आपके लिए। और उम्मीद है कि कांग्रेस की हुकूमत जो वादा करी निभाने की कोशिश करेगी। अगर नहीं करेगी तो हम पूरी तरह से आपके साथ देके जिद्दोजहद करेंगे। आप सबका शुक्रिया। आप सबका మాజీ మంత్రి కాకాని గోవర్ధన్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. వృధా అవుతుంది. దాంతోపాటు ప్రశ్నిస్తానంటూ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఈరోజు ప్రశ్నించలేక ఆ అవినీతి పాలకులతోనే అంటగాకేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈరోజు పరిస్థితి అందరి కాడికి దోచుకోవడం, ఆ దోచుకున్నది మొత్తం దాచుకోవడం అనేటువంటి సిద్ధాంతం మీద పనిచేస్తున్నారు తప్ప ప్రజల అభివృద్ధిని గురించి కానీ, సంక్షేమాన్ని గురించి కానీ, ప్రజల యొక్క ధనాన్ని గురించి ఏ విధంగా మనం బాధ్యతగా వ్యవహరించాలి, కస్టోడియన్స్గా వ్యవహరించాలి అనేటువంటి కనీస విషయాలని ఈరోజు దృష్టిలో పెట్టుకునేటువంటి పరిస్థితులు లేదు. అందుకే చెప్పాం, గత ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి క్రైటీరియాలు ఉన్నాయి. ఆ క్రైటీరియాలు ఒక్కొక్కటిగా ఈరోజు మారిపోతున్నాయి. సిండికేట్ అవ్వాలి, అధిక ధరలకి కాంట్రాక్టర్లు కట్టబెట్టాలి, ఆ విధంగా ఏ పద్ధతిన దానిని అవలంబించడానికి మార్గాలు సుగమం చేయాలనేటువంటి దాని మీద దృష్టి పెడుతున్నాయి తప్ప గతంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలోనే ఒక అత్యున్నతమైనటువంటి కాంట్రాక్టింగ్ విధానాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చారు. వాటిలో రెండు ప్రధానంగా మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఒకటి జ్యుడిషియల్ ప్రివ్యూ, రెండవది రివర్స్ టెండరింగ్ పద్ధతి. ఈ రెండింటిని కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం రాగానే ఏదైతే ప్రజాధనం దుర్వినియోగం కాకుండా ప్రజాధనాన్ని కాపాడడానికి, కాంట్రాక్టర్ల మధ్య పోటీతత్వం నెలకొల్పడానికి, రింగు కాకుండా అవినీతికి పాల్పడకుండా ఉండడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వంలో తీసుకొచ్చినటువంటి జ్యుడిషియల్ ప్రివ్యూ ఏదైతే ఉందో దానిని అటకెక్కించారు. రివర్స్ టెండరింగ్ పద్ధతికి నీరుగార్చారు. వీటి రెండింటికి సంబంధించి రద్దు చేసి గతంలో ఉన్నటువంటి మొబిలైజేషన్ అడ్వాన్స్ అంటే ఏంటి? కాంట్రాక్ట్గా కుడి చేత్తో ఇవ్వడం, ఎడం చేత్తో తీసుకోవడం కమిషన్. ఆ పద్ధతిని మరలా గతంలో లేనటువంటి పద్ధతిని మరలా ఈరోజు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈరోజు ఒకసారి చూద్దాం అమరావతి భూములకు సంబంధించి ఏం జరిగింది. రాజధాని ఆ రోజు ప్రతిపక్షంలో శాసనసభ్యులుగా ఉన్నాం మేము. అసెంబ్లీలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు పలానా దగ్గర నిజమితంగా ప్రకటించకముందే అనేక పత్రికల్లో లీక్ వచ్చాయి. ఇదిగో ఇక్కడ రాజధాని వస్తుంది, అక్కడ రాజధాని వస్తుంది. పాప అమాయకులందరూ ఆ చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి పొలాలన్నీ కొన్నారు. ఒక పక్క వ్యాపారస్తులు రియల్టర్ల దృష్టి మరలిచ్చి
మరో ప్రక్క ఎక్కడైతే మీరు అమరావతి పెట్టాలనుకున్నారో అక్కడ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ ప్రారంభించి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని, నీకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు, ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, పాలకులు నేరుగా వాళ్ళకి సన్నిహితులు, శ్రేయోభిలాషులు, బంధువులు అందరికీ ఎక్కడ అమరావతి అనేటువంటిది వస్తుందో చెప్పి వాళ్ళ ద్వారా భూములు కొనిచ్చి ఈరోజు ఆ భూములకు సంబంధించి, ఆ రాజధాని ప్రాంతంలో భూములకు సంబంధించి ఈరోజు ఒక్కసారి చూస్తే ఆ రోజు కొన్నటువంటి భూముల విలువ ఈరోజు అక్కడే అమరావతి ఏర్పాటు చేశారు. చెప్పడానికేమో రకరకాలుగా చెప్పారు. ఒక లీకులు ఇచ్చారు, తర్వాత ఒక ప్రదేశాన్ని ఎంపిక చేశారు. ఆ ఎంపిక చేసినటువంటి ప్రదేశాన్ని మీకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులకు ముందుగా చెప్పారు, వాళ్ళ చేత భూములు కొనిపించారు. ఈరోజు దాదాపుగా 100 రెట్లు ఈరోజు అక్కడ ఉన్నటువంటి భూముల రేట్లు పెరిగాయి. అంటే మీకు సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కుబేరులుగా మారిపోయారు మీరు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం వల్ల. ఈరోజు ఒక్కసారి చూస్తే పాపం ఆ లబ్ధి అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులు కలగలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు భూములన్నీ కొనేసుకున్నారు. చౌకగా, కారు చౌక కొన్ని అయితే పాపం కొట్టేశారు, కొన్ని కొనేశారు, కొన్ని లాగేసుకున్నారు, కొన్ని బెదిరించి బ్లాక్మెయిల్ చేసి పీకేసుకున్నారు, రకరకాలైనటువంటివి చేసినారు. ఆ లబ్ధి రైతులకు జరగలేదు. కానీ పాపం అక్కడ తరతరాలుగా కనిపెట్టుకున్న ఆ భూమిని నమ్ముకున్నటువంటి వ్యక్తులకి ఈరోజు మాత్రం ఆ లబ్ధిని తెలుగుదేశం పార్టీ 2014-19లో ఎవరైతే ఆ రోజు పాలకులు ఉన్నారో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన ప్రకారం వాళ్ళు ఎవరికైతే కట్టబెట్టాలో, ఎవరికైతే అధికారం అప్పచెప్పాలనుకున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా అవన్నీ అప్పచెప్పి దాదాపుగా ఈరోజు 100 రెట్లు పైన ఆ భూములు పెరిగి వాళ్ళు కుబేరులుగా మారిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇప్పుడు అది ఆ అవినీతి వ్యవహారం ఏదైతే ఉందో అది అంచెలంచెలుగా ఈరోజు మరలా అమరావతి నిర్మాణం పేరుతో కాంట్రాక్టుల దగ్గరకు వచ్చింది. ఈ కాంట్రాక్టుల దగ్గరికి వస్తే గతంలో ఏదైతే పొరపాట్లు జరిగాయో 2014-19లో ఒక వ్యవస్థీకృతమైనటువంటి అవినీతి ఏదైతే కార్యకలాపాలు ఊపందుకున్నాయో వాటి మరలా పురుడు పోసుకున్నాయి, వాటికి మరలా ఊపురులు ఊపుతున్నారు. అవి మరలా తీసుకొచ్చారు. తమకు సంబంధించినటువంటి కాంట్రాక్ట్ ఏజెన్సీలన్నీ తీసుకురావడం, వాటిని సిండికేట్ చేయడం, వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళకి పనులు అప్పచెప్పడం, వాళ్ళకి పనులు ఇవ్వడం, వాళ్ళకింత, దాని ద్వారా వచ్చేటువంటి దాంట్లో మాకింత అనేటువంటి దాని ప్రకారం జరుగుతుంది తప్ప ఎక్కడా కూడా ఈరోజు పారదర్శకంగా జరిగేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఎందుకు చెప్తున్నాం? చంద్రబాబు గారి హయాంలో పట్టిసీమ టెండర్లు జరిగాయి. పట్టిసీమ టెండర్లో దాదాపుగా ఆ రోజు 258 కోట్ల రూపాయలు లూటీ చేయడం జరిగింది. అసెంబ్లీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడారు, పదే ప్రస్తావించాం. అదేవిధంగా మేము మాట్లాడటమే కాదు, 2017-18లో కాగు కూడా దీన్ని కడిగేస్తూ ఈ జరిగినటువంటి అవినీతిని మొత్తం వివటంకిస్తూ ఒక నివేదిక కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా వైకుంఠపురం బ్యారేజ్ పనులు 400 కోట్లు పెంచి దాదాపుగా 13.19% అధిక ధరలకి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఆ కాంట్రాక్ట్ దారాదత్తం చేసి దాని ద్వారా లబ్ధి పొందడం జరిగింది. అదేవిధంగా పోలవరం హెడ్ వర్క్స్కి సంబంధించి జల విద్యుత్ కేంద్రం పనులుంటే వాటిని నవయుగ కంపెనీకి 4.8% అధిక రేటుకి ఇచ్చి 3,216 కోట్ల రూపాయలు ఆ రోజు వాళ్ళకి అప్పగించడం జరిగింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న గత ప్రభుత్వంలో 2014-2019 మధ్య. అందుకని ఇప్పుడు మరలా అదే రీతిలో ఏదైతే గతంలో కాంట్రాక్టర్లను అడ్డుపెట్టి ఖజానాను దోచారో అదేవిధంగా మరొకసారి కాంట్రాక్టర్లను అడ్డుపెట్టి ఖజానా దోచుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. దానివల్లనే ఈ రివర్స్ టెండరింగ్ అని జ్యుడిషియల్ ప్రివ్యూ పద్ధతులన్నిటికీ మంగళం పాడారు. ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో సిస్టమ్ ఉన్నది, జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ ఉంది. జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ ఏంటి? ఒక హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి ఈ కాంట్రాక్టులన్నింటినీ పరిశీలించేవాడు. ఏదైనా తప్పులుంటే ఆ కాంట్రాక్ట్ని వెనక్కి పంపించేవాడు. ఆ కాంట్రాక్ట్ అప్లోడ్ అయ్యేది కాదు. అది ఎవరు కాంట్రాక్ట్ అసలు అప్లోడ్ కూడా అయ్యేది కదా. కాంట్రాక్ట్లో ఏదైనా తప్పులుంటే ఆ తప్పులో వెనక్కి పంపిస్తే అంటే ఏదైనా న్యాయపరమైనటువంటి అంశాలు కానీ భవిష్యత్తులో ఏదన్నా ఇబ్బందులు కానీ లేదా వాటికి సంబంధించి ఎవరికన్నా ఆయోచితమైనటువంటి లబ్ధి చేకూర్చేటువంటి విషయాలు ఉంటే వాటిని అన్నింటిని కూడా పరిగణలోకి తీసుకుని దీనివల్ల ఇది నష్టం జరుగుతుంది, దీనివల్ల ఎదుగు ప్రజాధనం వృధా అవుతుంది అని చెప్పి వాటిని వెనక్కి పంపించేటువంటి పద్ధతి ఉండేది. వాటన్నిటినీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి మరలా పంపిస్తే ఆ తప్పులన్నీ సరిదిద్దుకున్న తర్వాత ఈ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చేటువంటి పద్ధతిలో ఎవరికీ నష్టం జరగటం లేదు, ప్రజాధునియం దుర్వినియోగం కాదని ధృవీకరించుకున్న తర్వాతనే ఆ న్యాయమూర్తిగా వ్యవహరించినటువంటి వ్యక్తి ఆ ప్రివిషియల్ సిస్టమ్ జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ ప్రివ్యూకి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి దానికి ఇస్తేనే అప్పుడే దానిని కాంట్రాక్ట్లో అప్లోడ్ చేసేటువంటి. సంగారెడ్డి జిల్లా రామచంద్రపురం పట్టణంలో కాంగ్రెస్ నాయకుడు షేక్ అబ్దుల్ ఖదీర్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్సీ విజయశాంతి నమాజ్ అనంతరం ఉపవాస దీక్ష చేపట్టిన ముస్లింలకు పలహారాలు తినిపించి ఉపవాస దీక్ష విడిపించారు.
जो तेलंगाना हमारे बीच हमारे साथ इफ्तार के लिए आए हैं। కలుసుకోవడం జరిగింది. సో చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి అడుగు పెట్టాను. ఈ రంజాన్ రోజు, పవిత్రమైన రోజు ఇలా కలుసుకోవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. తెలంగాణ ఇచ్చిన మా సోనియా గాంధీ గారు ఆ కాంగ్రెస్ 10 సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ తెలంగాణ అధికారంలోకి వచ్చింది. నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ యొక్క మన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీగా స్వీకరించడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ నేను ఈ రంజాన్ పండుగకి బయటికి రావడం జరిగింది. ఒక పవిత్రమైన ఎమ్మెల్సీ వచ్చిన తర్వాత ఇది ఫస్ట్ టైం. సో ఆ దేవుడు ఒక దీవెన ఉంది, అల్లా దీవెన ఉంది. అందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అందరూ సంతోషంగా ఉండాలి. ఆ సబ్లో खुश रहना है, यही मैं भगवान को चाहती हूँ। दुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। వైసీపీ లీడర్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. వారు ఎటువంటి మాటలు మాట్లాడలేకపోయినారు. ఇకపోతే మూడవ విషయం, లోకేష్ గారు ప్రధానంగా చెప్పినటువంటి అంశం ఏంటంటే 13 లక్షల మంది, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, 13 లక్షల మంది గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్స్ లో నుంచి పిల్లలందరూ కూడా డ్రాప్ అయినారు. దీనికి వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వమే కారణం అంటే రాష్ట్రంలో 13 లక్షల మంది విద్యార్థులు ప్రభుత్వ స్కూల్స్ లో నుంచి డ్రాప్ కావడానికి వైఎస్ఆర్సీపీ కారణమని ఒక పెద్ద ఆరోపణ చేస్తున్నారు. మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం పాపం చేస్తున్నారు? మీకు తెలుసు కదా, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ మనం చదువుకునేటప్పుడు ఎట్టున్నాయి, ఈ రోజు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఎట్టున్నాయి. నాడు నేడు ద్వారా సుమారుగా 45,000 స్కూల్స్ ని ఒక అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దినారే. అందుకు డ్రాప్ అవుతారా 13 లక్షల మంది? వారందరికీ కూడా చక్కగా అంతకుముందు లేవు ఫ్యాన్స్ కానీ, లైట్స్ కానీ, ఫర్నిచర్, డ్యూయల్ డెస్క్లు, పిల్లలందరూ కూడా చక్కగా మంచినీళ్ళు తాగాలి. అంతకుముందు ట్యాప్ వాటర్ కూడా దొరికేటివి కాదు. ఈరోజు ప్రతి స్కూల్లో కూడా ఆర్ఓ సిస్టమ్స్ పెట్టాం, యూవీ సిస్టమ్స్ కూడా కాదు. ఈ ఆర్ఓ సిస్టమ్స్ పెట్టి వారందరికీ కూడా టీచర్స్కి అందరికీ మంచినీటి సదుపాయం ఏర్పాటు చేసినాం. అందుకు పిల్లలు డ్రాప్ అవుతారా? అలానే టాయిలెట్స్ మీరు చూడండి, మన ఇళ్లలో కంటే కూడా అద్భుతంగా ఈరోజు ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కూడా అద్భుతంగా మార్బుల్స్ వేసి, గ్రానైట్స్ వేసి, టైల్స్తో వాటన్నిటిని కూడా టాయిలెట్స్ని అద్భుతంగా వాటన్నిటిని కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా పిల్లలందరికీ కూడా అంతకుముందు ఎలా ఉన్నాయి, గోడ మీద నల్ల పెయింట్ వేస్తే దాని మీద ఐవార్లందరూ కూడా టీచ్ చేసేవాళ్ళు. ఈరోజు అంతా కూడా గ్రీన్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి. అలానే ఐఎఫ్పి ప్యానల్ బోర్డ్స్, ఒక్కొక్క బోర్డు 2,70,000. లోయర్ క్లాసెస్కి అయితే స్మార్ట్ టీవీలు, ప్రతి క్లాస్లో కూడా స్మార్ట్ టీవీలు పెట్టారు. ప్రతి పిల్లోడికి కూడా బైజూస్ ట్యాబ్ ఇచ్చారు. సో ఇంత కాంపౌండ్ వాల్స్ పెట్టారు. మిడ్ డే మీల్స్, అంతకుముందు ఎలా ఉంది, మెనూ అసలు లేదు కదా, ఏదో భోజనం అట్లా పెట్టడం, ఒక కూర వేయడం ఉండేది. కానీ ఈరోజు చక్కగా రోజుకొక మెనూ ద్వారా కోడిగుడ్డు ఇవ్వడం కానీ, ఇవన్నిటిని కూడా అద్భుతంగా మిడ్ డే మీల్ సుమారుగా 44 లక్షల మంది పిల్లలకి ప్రతిరోజు మిడ్ డే మీల్ పెడతా ఉన్నాం. అలానే పిల్లలు ఇంకా బాగుండాలని రాగి జావా ఇస్తా ఉన్నాం. ఇలా ఫుల్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కానీ, ఇన్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చదువుతున్నటువంటి పిల్లలకి వీటన్నింటినీ కూడా ఏర్పాటు చేసి ఈరోజు గవర్నమెంట్ విద్యా వ్యవస్థని భారతదేశంలోనే ఒక అత్యున్నతమైన వ్యవస్థగా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో తీర్చిదిద్దినటువంటి ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది. అయితే అంతకుముందు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎంత నాసిరకంగా ఉన్నాయి. కింద కూర్చుంటే కింద పెచ్చులు ఊడిపోయి, పైన ఎప్పుడు పైనుంచి స్లాబ్ పడిపోద్దో తెలియనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఇంత అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విద్యా వ్యవస్థను నాశనం చేసి 13 లక్షల మంది పిల్లలు డ్రాప్ అవుట్ కావడానికి కారణం అని చెప్తే అంతకంటే దారుణమైనటువంటి విషయం ఇంకోటి ఉండదు.
ఈరోజు మీరు చూడండి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ని, ఎవరో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, నేను కానీ మీరు కానీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఒకప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి. అన్నిటికంటే దారుణమైనటువంటి ఇష్యూ ఇంకొకటి ఉంది, ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ. ఇది మనం తయారు చేసేది కాదు, ఇది ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఇది ఒక పాపులర్ డిక్షనరీ. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత అందరికీ కూడా విద్యా కానుకని చక్కగా బుక్స్ కానీ యూనిఫామ్స్ అంతకుముందు స్టిచ్ చేసి పిల్లలకి ఇచ్చేస్తే ఒకడికి పొట్టి, ఒకడికి పొడుగు, ఒకడికి లావు అయితే పట్టేది కాదు, ఒకడికి లూజ్ ఎక్కువ ఉండేది. కానీ ఈరోజు అలా కాకుండా వాళ్ళందరికీ కూడా క్లాత్ ఇచ్చి కుట్టుకూలు ఇచ్చి కుట్టించుకోమని చెప్పారు. బెల్ట్, షూస్, డిక్షనరీ, ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ కూడా ఇచ్చారు. అయితే ఒక పెద్ద ఆరోపణ, దారుణమైనటువంటిది ఏంటంటే డిక్షనరీలో గాడ్ అనే పదానికి అర్థం ఉంది. ఆ అర్థం ఇది యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఇది తయారైంది కాబట్టి గాడ్కి క్రిస్టియన్ పదాలలో వచ్చేటట్టుగా దానికి అర్థం ఉంటుంది. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు. ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్సీ విజయశాంతి. మాజీ మంత్రి కాకాని గోవర్ధన్ మీడియా సమావేశం, పలు అంశాలపై వివరణ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.